شخص کی نظر میں عابد بوسر کے دو چہرے ہیں، ایک کی نظر میں عابد بوسر ہیرو ہے اور دوسرے کی نظر میں عابد بوسر جو ہے ایک ویلن ہے۔ سلطانی گواہ بنے تھے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سارے انکاؤنٹر کرتے تھے، کون اس کو ان کے آرڈر جاری کرتا تھا، اور مبینہ طور پر یہ الزام انہوں نے شہباز شریف پر لگایا۔ اب عابد بوسر جو ہیں وہ پولیس حراست سے فرار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین، عابد بوسر سابقہ ایس ایچ او پولیس آفیسر جو ہیں ان کو پولیس کی حراست میں 24 گھنٹے سے اوپر گزر چکے ہیں، اور جو مختلف خبریں جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ پولیس کی وہ حراست سے جو ہے فرار ہو چکے ہیں، لیکن کچھ صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی بھی وہ پولیس کی حراست میں ہی ہے اور ان کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی شاکر اڈوان صاحب موجود ہیں جو اس کیس پر کام کر رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی جناب یہ جو ہے رابطے میں ہے، اور ان سے پوچھیں گے اصل حقیقت کیا ہے، کیا ابھی بھی عابد بوسر صاحب پولیس کی حراست میں ہیں، یا جس طرح ہم خبریں دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرار ہو چکے ہیں، یا اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی شاکر صاحب، آپ اس کیس پہ جو ہے ڈیپلی کام کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں جو ہم سوشل میڈیا پہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ عابد بوسر صاحب جو ہے پولیس کی حراست سے فرار ہو چکے ہیں، کیا اس بات میں ایسی کوئی صداقت ہے، کیا واقعی وہ فرار ہوئے ہیں یا اصل معاملہ کچھ اور ہے؟ شکریہ بٹ صاحب۔ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جو قانون ہے ہمارا اس کے مطابق آپ کسی بھی شخص کو حراست میں لیتے ہیں تو آپ 24 گھنٹے سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ کل شام کو تقریباً 5:45 بجے کے قریب جو ہے عابد بوسر کے گھر پر مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ پولیس حکام کی طرف سے ایک دھاوا بولا گیا جس میں کچھ 70-80 کے قریب پولیس اہلکار تھے، اور بعض جو ہیں وہ 100 تک کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان کی فیملی کے مطابق انہوں نے 3 سے 4 پولیس آفیسرز کے نام لیے جو کل ان کی اہلیہ کی طرف سے انٹرویو میں بھی نام لیے گئے، اور کہا گیا کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عابد بوسر کو یہاں سے انہوں نے حراست میں لیا، اور اس کے بعد انہیں بھاری پولیس نفری کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ فوٹیجز بھی سامنے آئیں جس میں ایک پولیس کی گاڑی جو ڈی ایس پی رینک کے پاس یا ایس پی رینک کے پاس پولیس افسر کے پاس ہوتی ہے، جیپ وہ تھی، پھر اس کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں تھیں، سادہ کپڑوں میں لوگ تھے، پولیس وردی میں لوگ تھے، تو وہ کافی لوگوں کی ایک تعداد تھی جو کہ عابد بوسر کو لے کر جاتے ہوئے یا ان کے گھر آتے ہوئے وہ ساری فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اب تشویش اس لیے بڑھ چکی ہے کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور ہمارے دوست ہیں فروخ شہباز بڑائچ، انہوں نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ یہ ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ذرائع کہ جی عابد بوسر جو ہیں وہ پولیس حراست سے فرار ہو چکے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ فرار نہیں ہوا، ابھی بھی وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور ان کی حالت غیر ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ بڑے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور تشدد کا نشانہ انہی لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن لوگوں کا ان کی اہلیہ کی طرف سے نام لیا گیا۔ اب یہاں پر جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ عابد بوسر کے گھر میں گئے تو اس دوران جب مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے دوران جو ہے وہ عابد بوسر کی طرف سے جو ہے وہ مزاحمت کو زیادہ کی گئی، یعنی وہ ایک تو وہ پلیئر بھی ہیں باکسنگ پلیئر، تو وہ انہوں نے ان کو ٹیکل بڑے خطرناک طریقے سے کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو پولیس اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے، اور جب وہ زخمی ہوئے ہیں تو اس کے بعد جب وہ ان کی حراست میں گئے ہیں تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ان کا غم و غصہ تھا یا جو جس کا انہوں نے اظہار جو ہے وہ پھر دوسری طرح سے کیا، تو جو فروخ صاحب جو ہیں جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسی جانب جا رہے ہیں اور وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا شاکر اڈوان صاحب، ایک شخص جو 100 پولیس والوں کی موجودگی میں آپ اسے لے کے جاتے ہیں، کس طرح پاسبل ہے کہ وہ پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا؟ یہ تو پولیس والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے ان کی کارکردگی کے اوپر، ان کے لیے بہت بڑا مذاق بھی ہے کہ جناب ایک وہ شخص جس کو آپ نے اتنی جو ہے تقریباً 10 سے 12 پولیس کی گاڑیاں اس کو پکڑنے کے لیے آئی، اور وہ شخص 24 گھنٹے میں آپ کی حراست سے فرار بھی ہو گیا۔ بٹ صاحب دیکھیں، اس بات کی نہ تو تصدیق ابھی تک آئی ہے اور نہ ہی اس کی تردید آئی ہے، یعنی پولیس کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عابد بوسر ان کی حراست میں ہے، اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ وہ فرار ہو گیا۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ ذرائع سے آ رہی ہیں، ذرائع سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور اسے ہم اسپیکولیشنز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم مفروضہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم اسے مصدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ابھی تک جو آفیشیلی ہم کہتے ہیں نا تو اس کی طرف سے کوئی نہ ڈینائل آیا اور نہ ہی ایکسیپٹنس آئی ہے۔ اچھا جی شاکر اڈوان صاحب، اپنا عابد بوسر
बॉक्सर साहब, उनका नाम जो है तकरीबन उन पुलिस वालों में आता है जिन्होंने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर्स किए हैं। तो क्या समझते हैं कहीं इनके पकड़े जाने के पीछे कहीं ये इनका अमल तो नहीं है? क्योंकि उनकी फैमिली ने तो ये कहा जनाब उन्होंने कुछ डीआईजी से कुछ बदतमीजी की थी, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें भी आ रही है, हमने सुना भी है कि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने है वो उन्होंने इनसे बहुत ज्यादा जो है नाजायज लोग मरवाए हैं जो है इनकाउंटर्स में। तो क्या समझते हैं कहीं सियासत से इसका ताना बाना तो नहीं कहीं जुड़ रहा, कहीं ये उस बयान के ऊपर कहीं इनको ये सजा तो नहीं मिल रही? देखिए व्हाट्सअप असल में ये है कि जो उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी वो सबके सामने है, और उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, और उनके नाम से जितने भी बदमाश थे और जो असर रसूख रखने वाले लोग थे वो उनके नाम से खौफ खाते थे। और दूसरी बात, जब ये वापस आए 10 साल तक तकरीबन ये जिला वेतन रहे, और इनके ख़िलाफ़ कुछ 40 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, और जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुकदमात इनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं। तो उसकी वजह जब ये वापस आए तो इन्होंने ये सुल्तानी गवाह बने थे कि ये किसके कहने पर ये सारे एनकाउंटर करते थे, कौन इसको इनके ऑर्डर जारी करता था, और मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम उन्होंने शहबाज शरीफ पर लगाया। अब चूँकि शहबाज शरीफ जो हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, अभी रहे हैं, और उसके बाद आगे फिर यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी जाएगी। तो इसमें जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो यही हैं कि शायद जो है वो उनको रास्ते से हटाने का प्लान बना है। अब शाहिद चौधरी साहब हैं, ये भी एक वक़्त था कि इनका नाम जो है वो उन बाअसर लोगों में आता था कि जो इन्फ्लुएंशियल थे, और इनके भाई का भी जो है वो इनकाउंटर या मर्डर हुआ है, और मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि उसमें भी आबिद बॉक्सर साहब का नाम आता है। उनकी तरफ से अब कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और वो ये बातें कर रहे हैं इशारों-इशारों में। वाज़ेह तौर पर उन्होंने भी नहीं कहा कि एनकाउंटर हो गया या एनकाउंटर होगा या इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो जो परसेंटेज या वो जिस तरह वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, तो उससे लग ऐसा रहा है कि जैसे कोई खिचड़ी पक रही है, कोई प्लान बनाया जा रहा है। किसी तरफ जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो पर्दे के पीछे जो हैं वो कुछ हो कुछ रही नई हैं। कहानी कोई क्रिएट हो रही है तो कोई पीछे। इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि तशवीश इसलिए बढ़ जाती है व्हाट्सएप के, हम ये देखते हैं कि एक ऐसी गिरफ़्तारी जिसके मुतल्लिक़ किसी को ना मालूम होना, या हिरासत, जैसे हम फ़ारूक हबीब की बात करें, जैसे हम अभी अवैस यूनुस हैं, जैसे हम और जो दीगर जो पॉलिटिकल वर्कर्स या लीडर्स हैं जैसे शेख रशीद हैं, अब उनकी हिरासत की कोई फुटेज नहीं है। उनकी गिरफ़्तारी या उनको अगवा की या उनको कौन लेके गया, अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, इसलिए अब उनकी अभी तक जो है वो कुछ चीज़ें पता भी नहीं चल रही। अब मामला जो आबिद बॉक्सर की आता है कि आबिद बॉक्सर की फुटेज सामने आ गई हैं, आबिद बॉक्सर को ले जाने के मामला सामने आ गया, उनकी अहलिया का बयान सामने आ गया, उन्होंने निशानदेही कर दी है। अब ये देखिए ना, 24 घंटे गुजरने के बाद जो है वो अभी तक उन लोगों की तरफ से, उन पुलिस अफसरान की तरफ से तरदीद भी नहीं हुई। ठीक या है। तो ये वो कह दें कि नहीं जी हम आबिद बॉक्सर के घर नहीं गए, इनकी अहलिया जो हैं वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, हम तो गए ही नहीं। ना उन्होंने तस्दीक किया, ना उन्होंने तरदीद किया, ना ये तस्दीक हुई है कि आबिद बॉक्सर गिरफ़्तार हुए हैं, ना ये तस्दीक हुई है कि किस वजह से उनको हिरासत में लिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फिर ख़दशात की तरफ जो है वो लामहला आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस वक़्त जो सहाफ़ी हैं वो भी ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं। इस वक़्त वो जो जिसे हम कहते हैं कि जो लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम बाअसर कहते हैं, जिन्हें हम बदमाश कहते हैं, जिन्हें हम इस सिस्टम के अंदर जो जिनका इन्फ्लुएंस है, वो भी इस बात की वो भी ये ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं कि शायद अच्छा, कुछ हो चुका आप है। शक्कर साहब, आपका इनकी फैमिली के साथ भी राब्ता है, तो अभी तक इनकी जो अहलिया या इनके बच्चों में से किसी की मुलाकात हो सकी हो नहीं, सकी देखिए है आबिद व्हाट्सएप बॉक्सर साहब के साथ या नहीं? मुलाकात कैसे होगी, मुझे ये बताएँ कि जब तक वो पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ पर। अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, उनकी फैमिली भी जो है वो परेशान है, बल्कि उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। वो अदालत से रुजू कर रहे हैं, हफ़्ते के रोज़ जो है वो उनकी समाअत दरख़्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती थी। अब पीर के रोज़ ये बताया गया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दायर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब पुलिस को, जिसमें उन्होंने इन तमाम पुलिस अफ़सरान को जिनके नाम लिए गए हैं उनको फ़रीक बनाया है। तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि पीर के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की
समाअत ज़रूर होगी, नहीं तो इस केस की दरख्वास्त ज़रूर दायर हो जाएगी, जिससे चीज़ें जो हैं फिर वाज़ेह होना शुरू हो जाएँगी। अगर तो पीर तक कोई चीज़ सामने नहीं आती तो उसके बाद फिर सूरत हाल जो है वो अदालत के अंदर देखी जाएगी। जी नाज़रीन, शाकिर अवान साहब सीनियर सहाफ़ी गुफ्तगू आपने सुनी, और इनके मुताबिक जो र्यूमर्स जो हैं वो ऐसे ही नहीं मार्केट में आते, उनके पीछे कोई ना कोई सर तो होता ही है जो इस चीज़ को मार्केट में फैलाते हैं। तो जिस तरह फारूक शहबाज साहब ने कहा बकौल इनके, और जो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके, या शाहिद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब एक प्रॉपर जो है एक जाल बिछाया जा रहा है, उस जाल के अंदर ही आबिद बॉक्सर को ट्रैप किया जाएगा और उसको उसके उन जो है तकरीबन जुर्मों की सज़ा दी जाएगी जो उन्होंने किए हैं। हर शख्स की नज़र में आबिद बॉक्सर के दो चेहरे हैं, एक की नज़र में आबिद बॉक्सर हीरो है और दूसरे की नज़र में आबिद बॉक्सर जो है एक विलन है। देखते हैं जनाब ऊंट किस करवट में बैठता है, क्या आबिद बॉक्सर जो है बहीरो आफियत अपनी फैमिली के बाद वापस आते हैं, या जिस तरह की अफवाहें हम देख रहे हैं क्या वैसी ही अफवाहें जो हैं हमें हकीकत में देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए, बाप अल्लाह हाफिज़।